For 8 centuries, metal has been shaped by memory in a small village in Telangana, where fire forges identity, where hands engrave history, and where every strike of the hammer echoes a story older than kingdoms. This is Pemberti, the luminous brass heart of India. Located in the Jangaon district of Telangana, Pemberti is world famous for its brass sheet metal craft. Here, artisans do not call themselves workers, they call themselves sculptors. కళాకారులం కాబట్టి మేము అది చేస్తాం, విగ్రహాలు చేస్తాం కాబట్టి అది ఓకే. అక్కడ ఈ వాహనం ఉంటుంది, ఇక్కడ చూడండి అక్కడ విగ్రహాలు ఉంటాయి, విగ్రహాలు చేస్తాను. Every creation carries a piece of their lineage, a craft recognized with a GI tag, celebrated by tourists and cherished by collectors. Yet, behind the shine lies a deeper story. This art began more than 800 years ago under the Kakatiya dynasty. The Vishwakarma community craved temples, chariots, and icons, blending devotion with mastery. మనకు పూర్వము కాకతీయుల రాజులు ఉండేవాళ్ళు. ఆ రాజుల కాలం నుంచి మా విశ్వకర్మ కమ్యూనిటీ కులవృత్తి ఇది. అయితే రాజుల కాలంలో, కాకతీయుల కాలంలో వాళ్ళకి ఆయుధాలు, సింహాసనాలు, అంతఃపురంలో కావాల్సినటువంటి అవన్నీ కూడా వెండిలో కానీ, బంగారంలో కానీ, బ్రాస్లో కానీ, కాపర్లో కానీ వివిధ లోహాలలో తయారు చేసేవాళ్ళు. After the fall of the Kakatiyas, the Nawabs took these artisans under their wing. They adapted from temple sculptures, they moved to royal utensils and ceremonial pieces. వీళ్ళు నవాబులు వచ్చారు. నవాబుల ట్రెడిషన్ వేరే ఉంటుంది. వాళ్ళ లోపల వాళ్ళకు పాందాన్లు, అత్తర్దాన్లు, వాళ్ళ సింహాసనాలు, వాళ్ళ జ్యువెలరీ అలాంటివి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. వాళ్ళు ఆదరించారు. During this time, the village earned a new name, Chandnagar, because the craftsmen worked entirely with silver. ఆ నవాబులు ఈ కళాకారులు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. అప్పుడు ఈ ఊరు లేదు. ఇక్కడ తయారు చేసినటువంటి వస్తువులు వాళ్ళకు త్వరగా చేరుకోవడానికి రైలు మార్గం ట్రాక్ దగ్గర మాకు ఒక వర్క్షాప్ చూపించారు. మా పూర్వీకుల కాలంలో కొన్ని వందల సంవత్సరాల కిందట వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అన్ని వెండి వస్తువులు ఇక్కడ తీయ. అప్పుడు పెంబర్తి కాదు ఊరు, చాంద్నగర్ అనేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వెండి పనులు బాగా చేసేవాళ్ళు కదా. Silver or Chandi gave the village its identity. As materials evolved from gold, silver to copper and finally to brass, Pemberti transformed yet its soul intact. ఓల్డ్ సిటీలో కూడా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది పండుగ. వివికాలం. Pemberti's art crosses religious boundaries. For nearly 40 years, the artisans have crafted alams and ceremonial objects for Muharram and other Islamic traditions. This secular dimension makes Pemberti a rare cultural bridge where art belongs to everyone. Let's look into the process of the craft. The journey begins with sheets of brass measured with precision, cut with confidence. Hammering breathes life into the metal. The rhythm is not taught, it is inherited. Heat softens the material, allowing curves and contours to form. దీనిపైన మీరు కొడతారు. ఇది ప్లేన్ షీట్. ప్లేన్ షీట్. సో అది కరిగించిన తర్వాత దీంట్లో ఇట్లా షీట్ పెట్టినారు. ఇప్పుడు అది వేడి అవుతుంది కదా, ఇది గట్టిగా అయిపోయింది కదా, మన గ్రిప్ కోసం అని ఇది దీని మీద పోసేసి ఇది వేస్తాం అన్నట్టు. ఈ షీట్ వేసి ఇక కదలకుంటూ ఉంటుంది. ఇక మనకు ఫినిషింగ్ కొట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. Engraving or nakashi is the heart of the craft. Each line is carved by hand, each curve shaped with intention. अभी मैं मेटल के लिए लिया हूँ. ओके. और मेटल के लिए क्लस्टर, सिमिलर क्लस्टर फर्स्ट विजिट करता हूँ. ओके.
फर्स्ट ये क्लस्टर विजिट होने के बाद फर्स्ट बेसलाइन बेस विजिट होने के बाद क्लस्टर विजिट होने के बाद फिर सिमिलर क्लस्टर को चले जाता है। ओके सिमिलर क्लस्टर जाकर आने के बाद फिर वहाँ मेरे कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स है, ओके तो आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, ओके उनके पास विजिट करता हूँ क्योंकि सीट मेटल के लिए अभी प्लांटर्स बहुत ही तो लेने वाले हैं कस्टमर्स। ओके बहुत जने पूछते रहते, ओके तो ये लोग टेंपल का वर्क करते हैं ना, टेंपल का वर्क रेगुलर रहता है लेकिन 2-3 महीना नहीं रहता है। ओके उस टाइम पर ये लोग प्लांटर्स वगैरह किए तो अच्छा रहेगा। और डोर डेकोरेटिव बहुत सारा चाहिए कस्टमर्स को। ओके और बेसिकली खुद मैं ही कस्टमर हूँ। अच्छा अब मुझे मेरे घर के लिए क्या चाहिए वो thought से आप सोचते प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट डेवलप करते हैं आप। Today, tradition meets technology. Some designs are shaped using machines, faster, modern, efficient, but the finishing touch remains in the hands of the artist. ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము పూర్తిగా చేయితో తయారు చేసే వస్తువు ఉంటుంది, మళ్ళీ కొద్దిగా మిషనరీ యూజ్ చేసే వస్తువు ఉంటుంది, కొంచెం టెక్నికల్ కంప్యూటర్ నుంచి తీసుకునేటువంటి అలాంటివి కూడా తయారు చేస్తాం. అంటే ఎవరికి ఎలాంటి ఆర్టికల్ కావాలన్నా కానీ ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాం. షీట్ మెటల్ ఆర్ట్కు వరల్డ్లోనే పెంబర్తి ఫేమస్. అంటే మన తమిళనాడులో కుంభకోణంలో విగ్రహాలు చేస్తారు పంచుల, అది అక్కడ బెంగళూరులో కూడా విగ్రహాలు అవి అలాంటివి చేస్తారు. మన ఉత్తరప్రదేశ్లో హాలో విగ్రహాలు చేస్తారు, అది దాని షీట్ మెటల్లో వరల్డ్ వైజ్ పెంబర్తియే. India as a totality remains Pemberti's strongest market. Domestic demands keeps the craft alive. आपके हिसाब से ज्यादा कमाई कहाँ पे, इंडिया में बेचने से है या बाहर बेचने से? बाहर वाले ग्राहक ज्यादा देते हैं या इंडिया वाले? इंडिया वाले ग्लास तो बाहर में मतलब इसका ज्यादा वैल्यू नहीं है आप बोल रहे हो? पूरे दोनों को नहीं मालूम। अच्छा गाँव का उनको मालूम है। अगर मालूम हुआ तो बहुत सप्लाई, इंडिया में तो बहुत सेल होता है इसका। अभी नया तो कंस्ट्रक्शन बहुत सारा चल रहा है, ओके कस्टमर्स के पास पैसा है ओके तो बाई करने के लिए भी रेडी है। उनको नया नया डोर हैंडल्स चाहिए, डोर एक्सेसरीज चाहिए, ओके प्लांटर्स चाहिए। नया स्टाइल चाहिए। हाँ, Foreign buyers exist. Temples in Japan, the United States and beyond. ఇప్పుడు జపాను వాళ్ళ ట్రెడిషన్ ప్రకారం వాళ్ళకు ఒక హోమము నిర్వహించుకుంటారు. ఆ హోమ కుండీలు తయారు చేసాము అప్పట్లో, ఒక 10-15 ఇయర్స్ బ్యాక్. మళ్ళీ యుఎస్ఏలో వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్స్ చేసాము. అట్లా అట్లాంటాలకు హిందూ టెంపుల్ ఆఫ్ అట్లాంటా, అక్కడ శివాలయము, వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ చేసాము. మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది సిలికాన్ ఆంధ్ర, వాళ్ళు కూడా జ్ఞాపికలు ఇక్కడి నుంచి తయారు చేసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తారు. దుబాయ్లో కూడా చేశారు. అంటే విదేశాల నుంచి ఎవరికి పరిచయస్తులు ఉంటే వాళ్ళతోనే చేయించుకుంటారు. तो आपको क्या लगता है ये आर्ट के हिसाब से मार्केट में लोग इसको वैल्यू देते हैं या नहीं देते? हाँ बहुत गांधी देते, एक को मालूम हुआ तो 4 जने आते। ये सारे ट्रेडिशनल रहना जरूरी। फॉरेनर्स ऑलमोस्ट ऑल हमारा इंडियन का कल्चर, इंडियन का आर्ट बहुत पसंद ओके इंडियन कल्चर ही उसमें दिखे तो फॉरेनर्स भी अच्छा लेते हैं। रहता है। But artisans rarely get direct access. Middlemen control the chain, taking international orders and leaving the creators unseen by their own global audience. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లప్పుడు అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తాము. మళ్ళీ ఇప్పుడు వేరే దేశం వాళ్ళకు కూడా కావాలనుకుంటే, అంటే డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ లేదు కానీ వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు కదా, వాళ్ళతోని వీళ్ళు చేయించుకుంటారు. చేయించి మనం యూఎస్ఏలో వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ చేశారు, దుబాయ్లో చేసాము, జపాన్ వాళ్ళకి చేసాము, కానీ డైరెక్ట్ అప్రోచ్ లేదు. మధ్యలో మీడియేటర్స్ కానీ వాళ్ళ బంధువులు కానీ ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా చేయించుకొని చాలా దేశాలలో మన వర్క్ ఆర్టికల్స్ వెళ్ళినాయి. Designs have evolved with time. Today's buyers seek pieces that balances tradition and modernity. రాజులు పోయినరు, నవాబులు పోయినరు, తర్వాత మా వృత్తి కళాకారులు, మా వంశస్థులు ఇక కోటి కోసం కోటి విద్యలు అన్నట్టుగా కొత్త మనము చేస్తేనే మనం బ్రతకగలుగుతాము, జీవనోపాధి పొందగలుగుతాము అని చెప్పేసి ఇవి వంట పాత్రలు ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడంటే సెరామిక్, పింగాణి అలాంటివి ఇవన్నీ వచ్చాయి, ప్లాస్టిక్, గ్లాస్ అవన్నీ వచ్చాయి, కానీ అప్పుడు మెటల్లోనే వాడేవారు.
కాపరు పాత్రలే ఉండేది, అల్యూమినియం పాత్రలు, ఇత్తడి పాత్రలు, కంచు పాత్రలు, అందులోనే వండుకునేవాళ్ళు, అందులోనే తినేవాళ్ళు, అందులోనే మంచినీళ్ళు తాగేవాళ్ళు, ప్రతిదీ కూడా మెటల్లో ఉండేది. అవి తయారు చేశారు. అవి తయారు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ క్రమక్రమంగా మారుతున్న కాలం లోపల ప్లాస్టిక్ వచ్చింది, సెరామిక్ వచ్చింది, స్టీల్ వచ్చింది, గ్లాస్ వచ్చింది. అవి మానేయడము జరిగింది. మళ్ళీ మనం ముందుకెళ్ళాలి కదా, మనం బ్రతుకు తెరువుకు అని చెప్పేసి మళ్ళీ క్రియేటివిటీ ప్రదర్శించి మా పూర్వీకులు ఇవి డెకరేటివ్ ఆర్టికల్ తయారు చేయాలి, గృహ ఉపకళ వస్తువులు తయారు చేసి ఇప్పుడు గృహ అలంకరణ వస్తువులు తయారు చేయాలి అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని ఇప్పుడు ఆ నీళ్ళు పోసుకునే గంగాల ప్లాంట్ పాట్కు డిజైన్ చెక్తే అదొక ప్లాంట్ పాట్ అవుతుంది. తాగే గ్లాస్కు నెగిసి చెక్కి కింద బేస్ పెడుతుంది, ఫ్లవర్ వాజ్ అవుతుంది. ఇట్లా క్రియేటివ్తోని మల్టీపర్పస్ దాన్ని ఇప్పటి జనరేషన్కు ఇప్పుడు ఎలాంటి అలవాట్లు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎలాంటి అభిరుచులు ఉన్నాయి, ఎలాంటివి వాడుకుంటున్నారో ఆ ప్రకారంగా వచ్చింది. ఇదే మళ్ళీ మారుతున్న కాలంతో పాటు కూడా ఇవన్నీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఆఫీసులు ఇవన్నీ వచ్చాయి. వాళ్ళ లోగోలు వాళ్ళ అకేషన్లో ప్రజెంట్ చేయడానికి షీల్డ్స్, మొమెంటోస్, జ్ఞాపికలు, ఇంట్లో ఆర్టికల్స్ పెట్టుకోవడానికి అంటే వాళ్ళ లోగోలను కూడా బ్రాస్లో చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళకి అలాంటివి కూడా మొత్తము ఈ రకంగా మనం మారుతున్న జనరేషన్ ప్రకారంగా కూడా ఆర్ట్లో కూడా మార్పు వచ్చింది. ఇప్పటికీ ఈ టెక్నాలజీ ప్రకారంగా కూడా ఇంకా మనుగడ సాగిస్తున్నామంటే ఈ టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా మేము నిలబడ్డాము. ఇప్పటి జనరేషన్కు కూడా అనుగుణంగా మేము క్రాఫ్ట్ను మార్పు చేసుకొచ్చినాం. अभी मार्केट में क्या स्टाइल चल रहा सर? कस्टमर कैसा पूछ रहे हैं? कंटेम्प्रेरी विथ ट्रेडिशनल दोनों मिक्स चाहिए. एस्थेटिक चाहिए. हाँ, एस्थेटिक ब्यूटी रहना चाहिए. ब्यूटी रहना चाहिए. ओके, और थोड़ा ओल्ड स्टाइल दिखना, सेम टाइम मॉडर्नाइज रहना. ओल्ड स्टाइल में मॉडर्नाइज्ड वाला चाहिए. Door handles, planters, home decorators, custom logo shields, these are the new symbols of Pemberti identity. Not too old, not too modern, the perfect in between. But while the craft adapts, the future remains uncertain. చాలామంది ఇప్పుడు మా జనరేషనే వరకు ఇది నేర్చుకున్నాం, మా తల్లిదండ్రుల నుంచి కానీ మా అన్నల దగ్గర నుంచి కానీ. ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఈ వర్క్ నేర్చుకోవట్లేదు. Younger generations are turning to B.Tech, medicine and degrees, not because they reject the art, but because the art does not promise stability. ఒకటి వాళ్ళు ఉన్నత విద్య చేస్తున్నారు, బీటెక్లు కానీ ఇంకా అలాంటి మెడిసిన్ అలాంటి ఒక డిగ్రీలు అవి అలాంటివి చేస్తున్నారు కంపెనీ, దానికి అనుకూలంగా వెళ్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని చేస్తే యూత్ కూడా ఇందులోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Artisans believe that technology could revive interest, modern tools could simplify the process, a new market could secure income. Without change, this world heritage risks fading. గవర్నమెంట్ నుంచి సహాయము అనంటే ఇవ్వాలి, కానీ మాకు సరిపడంత గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం లేదు. మామూలుగా 1,00,000-2 లక్షలు ఇస్తే అది వ్యక్తిగత అవసరాల కిందకే పోతాయి. ఒక యూనిట్ పెట్టుకోవాలంటే మినిమం ఒక 5 lakhs పెడితేనే రా మెటీరియల్ కానీ కొంచెం మిషనరీ కానీ సొంతంగా యూనిట్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ అంత పెద్ద మొత్తంలో ఇవ్వడం లేదు. కాబట్టి ఒక యూనిట్గానన్నా ఇస్తే బాగుంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇస్తే కొత్త జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే ఇప్పుడు తయారు చేసే వాళ్ళు ఇంకా కొత్తదనంతో ఎలా తయారు చేయాలి అంటే ఒక పర్మనెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ పెడితే ఈ ఆర్ట్ అనేది ఎప్పటికీ కూడా సజీవంగా ఉంటుంది. ముందు తరాల వాళ్ళు కూడా ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి అవకాశం. Pemberti received a GI tag, but recognition is not promotion. ఇందులో వర్క్ చేసుకున్నా కానీ బయట పోతే జాబు శాలరీ ఎంత ఉంటుందో అంతకంటే రెట్టింపు కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ సరి అయినటువంటి సౌకర్యాలు కానీ అలా మార్కెటింగ్లో మెలకువలు కానీ మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలనేది గవర్నమెంట్ అది ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ క్రాఫ్ట్ని డెవలప్మెంట్ చేద్దాం, వీళ్ళకు మార్కెటింగ్లో మనం అవగాహన కల్పిద్దాము, ప్రొడక్షన్లో వీళ్ళకు మంచి మెటీరియల్ అందిద్దాము, ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టిద్దాము అనేటువంటిది ప్రోత్సాహం ఉంటే యూత్ కూడా ఈ వర్క్ను ఫీల్డ్లోకి రావడానికి అవకాశం ఉంది. Without branding, marketing, or global outreach, the craft remains largely invisible. The potential is huge, the support is not.
గవర్నమెంట్ డిసిహెచ్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ న్యూఢిల్లీ వాళ్ళు ఈ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఈ క్రాఫ్ట్ మీద ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ పెట్టడం కానీ ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టడం కానీ ఇంకా ఏమన్నా లోన్స్ ఇవ్వడం కానీ అలాంటివన్నీ కూడా క్రాఫ్ట్ ఆర్టిజన్స్కు వెల్ఫేర్ కొరకు వాళ్ళు చేస్తారు. మీరు వర్క్షాప్ పెట్టేటప్పుడు లైక్ జనాలు వస్తారా? వర్క్షాప్ అనేది ఇంట్లో ఎవరింట్లో వాళ్ళు చేస్తారు. ఇలా షాప్ ఏది ఉంటేనేమో విజిటర్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ పెంబర్తికి కూడా 2023లో ఉత్తమ పర్యాటక క్షేత్రంగా అవార్డు వచ్చింది. బెస్ట్ టూరిజం విలేజ్గా అవార్డు వచ్చింది 2023లో. మీరు మీ ఊరికి ఎట్లా గుర్తింపు తేవాలనుకుంటున్నారు మీ కళ ద్వారా? పెంబర్తికి గుర్తింపు అనేది వచ్చింది, కానీ ఆ గుర్తింపుని మనం ఇప్పుడు కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. పెంబర్తి అంటే ఇప్పుడు బ్రాండ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వర్క్ పూర్వకాలం నుంచి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ బ్రాండ్ను మనం పోగొట్టుకోకూడదు. ఇప్పుడు మనం కొత్త జనరేషన్ రాకుండా ఈ వర్క్ ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఈ బ్రాండ్ పోతుంది. కాబట్టి కొత్త జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఈ వర్క్లోకి వచ్చేసి మనం ట్రెడిషనల్ వర్క్ చేయవచ్చు, ఈ మెషినరీ వర్క్ చేయవచ్చు, ఈ కంప్యూటరైజ్డ్ ఇది కూడా మనము అందులోకి వెళ్ళి కూడా మనము తీసుకోవచ్చు డిజైన్స్ అవి. ఇట్లా నిరంతరంగా ఒక ఎవర్ గ్రీన్గా ఈ వర్క్ ఉంటే ఎప్పటికీ కూడా ఇది నిత్యనూతనంగా ఉంటుంది. Pemberthi has survived dynasties, changing markets and shifting generations. Its identity has evolved from temple carvings to silver utensils, from Muharram alams to modern corporate logos, but its heart remains the same. This craft is not just metal, it is memory, heritage. It is India. And today, more than ever, it deserves to rise beyond borders.